I am Guru DL, Department of Chemistry, Gopal MP College, Mysore. Today I have to discuss us about the chapter number 12, some basic principles and techniques. In the previous session, you already studied some basic principles and technique starting from tetravalency of carbon up to IUPAC nomenclature and the isomerism. Part 1 of an chapter 12 is completed. Now let us move on to part 2 of chapter number 12, topic fundamental concepts in organic chemistry. Suppose iduvargu ನೀವು ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ starting from tetravalency of carbon up to the isomerism including the IUPAC nomenclature. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಓದಿದ್ರೆ ಅದು one part 1. The same chapter, the next part 2, fundamental concepts in organic reaction mechanism. This is a very beautiful topic and is also very fundamental and very important in your organic chemistry. Okay, let us first, the fundamental means the basic concepts in organic, the branches of chemistry, organic, inorganic and physical. The organic chemistry is a branch of, it is a branch of chemistry, deals with the study of what? Carbon and its compounds. What is meant by a reaction? Reaction is a process. Reaction is a process in which reactants converted into products. Reactant converted into products. What is meant by a mechanism? Mechanism is a path of reaction. Mechanism means it's a path of reactions. Clear? ಇವಿಷ್ಟು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್. That is the fundamental information. Chemical bond. What is meant by chemical bond? You have already studied in your high school level chemical bond. Chemical bond, it's a type of force of attraction, holds the constituent particles in a molecule or a compound. It is called is a bond. This means bond simply it's a force of attraction holds the constituent particle. What is meant by a constituent particles? Constituent particles either atoms or ions or molecule. ಏನು ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಆಟಮ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ H2 hydrogen molecules. You already studied in your BID course what is meant by a molecule. Molecules is a combination of an atoms. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಕಂಬೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ O2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಟು ಗೆಟ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ which holds the an oxygen atom in oxygen molecules, which holds the hydrogen atoms in hydrogen molecules. Clear? The constituent particles either atoms or ions means what? Let us consider your table salt NaCl. NaCl means it's a
ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. NaCl, it's a compound which holds the sodium ion and chloride ion by electrostatic forces of attraction. The constituent particles may be either atoms or ions or molecules by transferring or sharing of electron. By what? Transfer of electron or sharing of electron is called chemical bond. Okay na? Clear? Basically, types of chemical bond, say ionic bond, covalent bond and a metallic bond. Ionic bond andre gottide. It's a formation of bond between completely transfer of electron from electropositive to electronegative element is called ionic bond. Next, what is meant by a covalent bond? Covalent bond is formed by sharing of electrons. Sharing of electrons between the two constituent particles means either atoms or molecules. Covalent bond is a type of chemical bond. It's formed by sharing of electron between the two atoms. Clear? Organic compounds anta gottira. Organic chemistry antandre it's a branch of chemistry deals with the study of carbon and its compounds. Generally, organic compounds are covalent in nature. Organic compounds generally the maximum is covalent in nature. Means that there is a formation of a covalent bond between the two atoms. ಆದರೆ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ and pi bond. Sigma bond and pi bond. This is the two types of covalent bond. Sigma bond ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು, pi bond ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Clear? Maximum organic compounds are covalent in nature. Two types of covalent bond, sigma and pi. Sigma bond means what? It's a type of what? Covalent bond. It's formed by head-on overlap. ಈ ಥರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಈ ತರ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್, ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಈ ತರ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. ಈ ತರ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. The electron present in pi bond is called pi electrons. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಇಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಿ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿ. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Reaction means is a process in which the reactants converted into product. ಯಾವ ಥರ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಲ್ಕ್, ಶುಗರ್, ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಟೀ ಪೌಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮಿಲ್ಕ್, ಶುಗರ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಟೀ ಪೌಡರ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ಟೀ. That is your product. It's a process of the reactant converted into product. This is the general examples. So what is meant by the reactant? What you understand? Reaction
It's a process in which the reactants is converted into product. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾತ್. ಇದು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಮನೇಲಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತೀರಾ? ಬೈ ವಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಬೈ ಬಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ ಹೋದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ, ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. Reaction mechanism is a study of path of reaction, how the reactant converted into products. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗೋದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಬಲ್ಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಆದರೆ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಟೀ ಪೌಡರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಶುಗರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಇವಾಗ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಟೀ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಬರೋದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೀ ಬರೋದು. ದ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಐದರ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೇನು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೇನು, ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೇನು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇದು ವೈಟ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there is a formation of a new bonds between white chappies and color chappies. Clear? You get a product. That is the formation of a bond between the products or breaking the bonds between the reactants in the chemical reaction. ಇವಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ದ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಇಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಓಕೆನಾ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ Cl2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ತಾನೆ. Cl2 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ Cl2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು, Cl ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ Cl ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಈ Cl ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ತಾನೆ. ನೋಡಿ,
ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, 2 ಬರೆದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, 3 ಬರೆದ್ರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕೋಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1 ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 1 ಬಾಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಹೋಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 2 ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ತಾನೆ. ಈ ತರ ಫಿಶ್ ಹುಕ್ ಆರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಮೀನು ನೀರಿಂದ ನೆಗಿತಾ ಇರೋ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಿಶ್ ಹುಕ್ ಆರೋ. ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? Cl ಬರೀತೀರಾ ಪ್ಲಸ್ Cl ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಗೂ ಕೂಡ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ, Cl ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ Cl ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ತರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರಬೇಕು? ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಯಾವ ತರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಿಷನ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಈಗ ಇಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ಚಾಪೀಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Cl2 ನಾರು ತಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ H2 ನಾರು ತಕೊಳ್ಳಿ. H2 ಅಂದ್ರೆ H ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, H ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, H ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ H ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ Cl ಡಾಟ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ? ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Radicals are free radicals. That's one very very important. Homolytic bond cleavage ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್. ಏನ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ obtained during homolytic cleavage of covalent bond. Free radicals are what? Reaction intermediate obtained during homolytic fission. ನಾವು Cl HH ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಇವಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, CH3 ಡಾಟ್ CH3 ಡಾಟ್. CH3 ನಾವು ಮೀಥೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀಥೈಲ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಮೀಥೈಲ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, CH3 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ CH ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ?
ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? 2 electrons. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7 electrons. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ತಾನೆ 7 ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆನಾ? Free radicals are what? Reaction intermediate obtained during the homolytic bond cleavage and it's an odd number of electron species. Another important point, it is observed in non-polar covalent bond. ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 types, ಒಂದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಾರ್. ಏನ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ H2 ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, Cl2 ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, CH3 CH3 ಬರೆದಿರ್ತೀರ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಈಗ H ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. H ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ದೊಡ್ಡದ ಹಗ್ಗ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಪವರ್. ಅವನು ಎಷ್ಟಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಗ್ಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಳೀರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇವನ್ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹಗ್ಗ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, 1s1, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1s1. ಅವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೋಲಾರ್. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಇದು H ಸೇಮ್ ತಾನೆ, ಹೋಮೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೋಮೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ ತಾನೆ. ಹೋಮೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆಲ್ ಹೋಮೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ is non-polar covalent bonds. It is your homolytic fusion occurred in non-polar covalent molecules. What are the reaction intermediate? Free radicals. That's very important. Okay. Example, ಈಗ ನೀವು ಬರೀತೀರ CH3 ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನಾವು ಮಿಥೈಲ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಈ CH3 ಡಾಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? ಮೀಥೈಲ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದೇ ತಾನೆ. ಸಿ ಬಾಂಡ್ ಒಂದಿದೆ, ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಬಾಂಡು ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮ್ ನೋಡಿ, ಸಿ ಬಾಂಡ್ ಒಂದಾಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲೊಂದಾಯ್ತು. ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಕಂಟೈನ್ 2 ಸಿ ಬಾಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 ಅಂದರೆ 3 ಸಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಫ್ರೀ
radicals. ಇದು methyl free radical. Primary means only 1 cc bond, secondary 2 cc bond, tertiary 3 cc bonds. This is the free radicals types. Free radicals are types primary, secondary and tertiary. Okay? ಈಗ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ತಾನೆ. ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೆಟಿರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹೆಟಿರೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಹೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಹೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? It's an unsymmetrical cleavage of which bond? Covalent bond. Unsymmetrical cleavage of a covalent bond. Let us consider an example. CH3 single bond Cl, methyl. Cl ಇದೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಮೀಥೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಡುವೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 2 ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ವೀಕು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋನು ಅವನು ಸಹಿತ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ Cl ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿ, ಫಿಶ್ ಹುಕ್ ಯಾರೋ ತೋರಿಸಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋರ್ electronegativity means the tendency to accept electron power ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, CH3 ಪ್ಲಸ್ Cl. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ? Cl ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ನೆಗೆಟಿವ್, Cl ಮೈನಸ್. ಈ ಮೀಥೈಲು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿತ್ತು? ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಿದೆ? ಅಯಾನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ reaction intermediate of an electrolytic fission. Carbocations, carbocation is reaction intermediate. Okay na? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು Cl ತೆಗೆದು Br ತಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. I ತಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. F ತಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಕರೀತೀರಾ, ಅದು ಐಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೇನು? ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3
ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ Cl. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ? Cl ಕಡೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೋಲ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೋಲು, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಪೋಲಾರ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್. ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. What are the reaction intermediate? Carbocations. When it is observed, polar covalent bond. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್, ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಈಗ ನೀವು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಟೀ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಹಾಲು ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಕುದಿಸ್ತೀರಾ. ಆ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೀ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ, ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಟೀ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಕಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟು? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು CH3+ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಏನು? CH3 ಡಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀಥೈಲ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈಮರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? CC ಬಾಂಡ್ ಒಂದಿತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2 ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್. 3 CC ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ 3 ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ಇದೆ ನೋಡಿ, 3 CC ಬಾಂಡ್, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್. ಇದು ಮೀಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. 2 types. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಓಕೆನಾ? ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್? ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ.